अजीम कायद हजरत सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, जो नाज़्म आला है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के, और हमारी यह खुश नसीबी है कि आज वो मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की अहम तरीन वजारत पर भी फायज हैं। जनाबे डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अभी एक करारदाद पेश हुई है आपके सामने कि जो पाकिस्तानी फौज भेजी गई है, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? तो आपने माशाअल्लाह सब ने तायीद की। क्या ख्याल है, अगर हूसी बागी बाज ना आए तो आप सब हरमैन के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? कुल्लुम राणा साहब तो नारा जो लगाओ ना, पाक अरब ना पाक सऊदी दो, ठीक। हाँ लगा दें। पाक सऊदिया दोस्ती, ऊंची आवाज से हाथ खड़े करके, पाक सऊदिया दोस्ती, पाक सऊदिया दोस्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ज़ीलतुश शेख अद-दक्तूर सालिह बिन मोहम्मद आल तालिब हफ़िज़हुल्लाह व रआह, इमाम व ख़तीब बिल मस्जिदिल हराम, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान बिन गन्नाम अल गन्नाम हफ़िज़हुल्लाह व रआह, वकील वज़ारत शून इस्लामिया व दावत वल इरशाद बिल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया, सआदतुल उस्ताद नवाफ बिन सईद अल मालिकी, सफ़ीर ख़ादिम अल हरमैन शरीफ़ैन फ़ी पाकिस्तान, सआदतुल उस्ताद माली अल उस्ताद अल प्रोफेसर साजिद मीर, अमीर अल जमइयत अहल अल हदीस अल मरकज़िया फ़ी पाकिस्तान, सआदतुल उस्ताद माली अल उस्ताद सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर अश-शऊन अद-दीनिया बिहुकूमत जमहूरियत पाकिस्तान अल इस्लामिया, अस्हाब अल फ़ज़ीलतिल उलमा वल मशाइख़, अस्हाब अल मआली वस्सआदा, ज़ुयूफ़ुना अल अकारिम, अय्युहल हुज़ूरुल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अय्युहल ज़ुयूफ़, फ़असालतन अन नफ़्सी व नियाबतन अन जमीअ अअज़ा'i व मंसूब जमइयत अहल अल हदीस अल मरकज़िया फ़ी पाकिस्तान, उरहिबु बिकुम अजमल तरहीब फ़ी हाज़ल मुअतमरिल मुबारक अल्लज़ी तुक़ीमुहु जमइयत अहलुल हदीसिल मरकज़िय्यति बिपाकिस्तान तहत उन्वान अल मुअतमरुल आलमी लित्तारीफ़ बिमकानतिल हरमैन अश-शरीफ़ैन वद्दिफ़ा'i अन्हुमा। फ़अक़ूलु मिन अअमाक़िल क़ुलूब अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल मुअतमरिल आलमी व अहलन बिकुम बैन इख़वानिकुम व मुहिब्बीकुम अअज़ाअ व मंसूबी जमइयत अहल हदीसिल मरकज़िय्या फ़ी पाकिस्तान, फ़अहलन बिकुम व तिबतुम व ताब ममशाकुम व जअलल्लाहु कुल्ल ख़ुत्वतिन ख़तवतुमूहा नहवना फ़ी मीज़ान हसनातिकुम, फ़जज़ाकुमुल्लाहु अन्ना खैरल जज़ा। अस्हाबल फ़ज़ीला,
إننا نشكر الله عز وجل أولا على توفيقه إيانا لتنظيم وإقامة هذا المؤتمر العالمي المبارك تحت عنوان المؤتمر العالمي للتعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنهما. ثم نشكركم أيها الضيوف الأجلاء على تشريفكم في هذا المؤتمر والاجتماع بقدومكم الميمون الذي كان باعثاً لإدخال الفرح والسرور في قلوب إخوانكم ومحبيكم وسبباً لرفع معنوياتهم، فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أصحاب الفضيلة، إننا ننتهز هذه الفرصة الثمينة لرفع أسماء آيات الشكر والتقدير وأجمل عواطف الود والوفاء والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على اهتمامهم البالغ بأمور المسلمين وخدمة القضايا الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فلهم الدور الريادي البارز في قيادة الأمة الإسلامية بكل حكمة وحنكة في هذا العصر. أصحاب الفضيلة، إننا جميع أعضاء ومنصوبي جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان ومن منبر هذا المؤتمر العالمي المبارك نقدر ونثمن جهود المملكة العربية السعودية في باكستان، ومن منبر هذا المؤتمر العالمي المبارك نقدر ونثمن جهود المملكة العربية السعودية ودورها الفعال في خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما والدفاع عنهما وخدمة ضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة وخدمة زوار بيت الله الحرام وخدمة الحجاج الكرام. كما نشكر حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها النبيل مؤازرتهم ومساندتهم لجمهورية باكستان الإسلامية في جميع القضايا، ونقدر بصفة خاصة ذلك الموقف الأخوي الكبير الذي وقفت به المملكة العربية السعودية بجانب جمهورية باكستان الإسلامية في برنامجها النووي، وبالأخص تلك الوقفة الشامخة المشرفة بعدما تعرضت هذه البلاد لمواقف وتشديدات العالمية نتيجة التجربة النووية في العقد الأخير من القرن العشرين الميلادي. فكانت مواقف المملكة العربية السعودية مشرفة ومشجعة لجمهورية باكستان الإسلامية. إننا لا ننسى مواقف المملكة العربية السعودية الجريئة ووقوفها مع جمهورية باكستان الإسلامية جنباً لجنب في قضية كشمير الساخنة،
وضم صوتها إلى صوته للوصول إلى الحل العادل في القضية الكشميرية، وتأييد المملكة العربية السعودية لهذه القضية في كل المجالس والمحافل الدولية والإقليمية. كما أننا لا ننسى الموقف الإسلامي الجميل والمبادرة الإنسانية الكريمة التي سجلتها المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلماء بالوقوف مع إخوانهم في باكستان إثر حادثة الزلزال، وكذلك عند حوادث الفيضانات والسيول، حيث قدمت المملكة العربية السعودية كل المعونات والمساعدات الإنسانية، وكانت في طليعة قوات والإنقاذ وإعادة الإعمار. ولا زالت المملكة العربية السعودية تكمل مشاريع إعادة الإعمار في باكستان. أصحاب الفضيلة، إن رسالة هذا المؤتمر العالمي المبارك هي جمع كلمة المسلمين على كلمة الحق، كلمة التوحيد الخالص وشهادة الإسلام الخالدة، ونبذ مظاهر الغلو والعنف والتطرف والتعصب الطائفي الذميم. كما أن هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام بإبراز مظاهر اليسر والسماحة والسعة والشمول في تعليم الدين الإسلامي. أصحاب الفضيلة، إن جمعية أهل الحديث المركزية تستمد وتستلهم من أصول الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة والقوانين العالمية والأعراف الدولية العادلة. الشريعة الإسلامية الغراء والأنظمة والقوانين العالمية والأعراف الدولية العادلة للدفاع عن المقدسات الإسلامية، وبصفة خاصة لحماية الحرمين الشريفين والدفاع عنهما والوقوف بجانب من يخدم الحرمين الشريفين ويدافع عنهما ويبذل في خدمتهما كل الغالي والنفيس. ومن هذا المنطلق فإن جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان تقف وقفة صدق وإخلاص وموقف محبة وإخاء مع المملكة العربية السعودية في جميع مواقفها وقضاياها التي هي مواقف حق وقضايا عدل في القضايا العالمية المعاصرة. ونرى من الواجب علينا حكومة وشعبا أننا ندافع عن أرض الحرمين الشريفين ونذب عن حياضهما ونفديهما بالنفيس والغالي والرخيص، ونفديهما بالنفس والنفيس والغالي والرخيص. إننا نؤيد تأييداً كاملاً القرار الشجاع الأخير الذي قررت حكومة جمهورية باكستان الإسلامية بإرسال قواتها المسلحة للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين وحماية المملكة العربية السعودية حرسها الله. وإن صدور هذا القرار الشجاع والترحيب به على مستوى الشعب بكل أطيافه وأوساطه إن دل على شيء فإنما يدل على أن جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا مع المملكة العربية السعودية يفرحنا ما يفرحهم ويحزننا ما يحزنهم، وأن هذه العلاقات الإسلامية والإنسانية بين البلدين الشقيقتين
بين البلدين الشقيقين حكومات وشعوبا ستزداد قوة وصلة مع كل يوم جديد إن شاء الله. أصحاب الفضيلة، إن جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان حين تعبر عن حبها وتقديرها وتأييدها الكامل للمملكة العربية السعودية ومواقفها الحقة الصادقة لتستنكر أشد إنكاره والتنديد بالهجمات الصاروخية والحملات العدوانية التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين البغاة والظلمة والمعتدين الذين لا يعرفون أدنى حق للمقدسات الإسلامية ولا أدنى احترام للقوانين والأعراف الإنسانية العالمية. كما أننا نؤكد على جميع الدول والشعوب الإسلامية والعالمية ضرورة القضاء الحاسم على أصول ومنبع هذه الفتنة وفروعها بشكل تام، ونؤكد أيضاً على ضرورة وأهمية الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية في هذه القضية بالدعم البشري والمادي والمعنوي والإعلامي على جميع المستويات لنشر الأمن وتحقيق السعادة وتطهير الأرض من عبث العابثين وإفساد المفسدين. أصحاب الفضيلة، في ختام هذه الكلمة أكرر الشكر والتقدير لكم لمعالي الشيخ صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، ولمعالي الشيخ عبد الرحمن الغنام وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، ولسعادة الأستاذ نواف بن سعيد المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين، ولمعالي وزير الشؤون الدينية سردار محمد يوسف، ولفضيلة الشيخ محمد بن سعد الدوسري والوفد المرافق لهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يكتب خطواتهم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، اس کا خلاصہ 2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے امام صاحب اور شیخ عبد الرحمن غنام صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا اور سفیر صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ یہاں ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور دوسری بات، میں خادم حرمین شریفین کا ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی العہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس جماعت کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے ان کو بھیجا. اور اسی طرح میں سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر ڈاکٹر شیخ صالح آل شیخ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح حکومت سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ پاکستان میں جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل آئی سعودی حکومت نے ساتھ دیا. کشمیر کے مسئلے میں ساتھ دیا. ایٹمی دھماکے جب ہم نے کیے اور ہم پر پابندیاں لگی، سعودی حکومت نے تیل فری دیا اور ساتھ دیا. اور جب بھی سیلاب آیا، زلزلہ آیا، سعودی حکومت نے پاکستانی قوم کا ساتھ دیا. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ تاریخ ہے، ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ رہی ہے اور سعودی عرب کے تمام جو مواقف تھے اس کی تائید میں رہی ہے. آج ہم اس منبر سے اعلان کرتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اس منبر سے آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں، وہ حوثی باغی جو حرمین شریفین پر میزائل پھینک رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. ہم حوثی باغیوں کی مذمت کرتے ہیں اور جو ممالک ان کے پیچھے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اس منبر سے اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ، پاکستانیوں کا بچہ بچہ
اور خاص کر اہل حدیثوں کا بچہ بچہ انشاءاللہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کی قیادت میں ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. بہت شکریہ. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.